जिथे अज करोना के नां के उत्ते सरकार है जी अपना एजेंडा हर रोज़ एक कदम अगे लैके वध रही है, उत्थे लोगों को घर च बंद करके करोना के नां के उत्ते ये हुआ खड़ा किया जा रहा है कि लोग इकट्ठे ना हो, लोग कोई मुजाहरा ना करन, कोई रैली ना करन। खास तौर पर मैं जो लुधियाने की आप गल करिए, अज रात ही इतों का जो पुलिस कमिश्नर है, तुसीं देखिया होना, उन्होंने वीडियो पाई हुई है कि किवें दफा 144 ला के लोगों नूं इकट्ठा करन ते पाबंदी लाई हुई है। तुसीं सारे ही फिर भी मतलब इस पक्षों अज ਵਧਾਈ के हकदार हो, प्रशंसायोग जो आप काम करन जा रहे हैं कि उन्होंने बुद्धिजीवियों को रिहा कराने आप अपनी आवाज़ लुधियाने के उठाने जा रहे हैं कि जिथे थां थां के उत्ते पंजाब पद्धर ते जां देश के हर कोने के उन्हों की गल हो रही है, तो साडा सारिਆਂ का मुढ़ला फर्ज बनता है कि असी उस हक सच की लड़ाई के शामिल होकर उन्होंने लोगों को छुड़ाने अपना पूरा तनदेही नाल जुटीए, ताकि आने वाले समय जिहड़ियां हुकूमतां ये चाहुंदियां ने कि लोग घर तुगे रहन, वो नहीं चाहुंदियां भी लोगों की हक सच की आवाज़ है जिहड़ी उठाने वाले लोग इस तरह खुले फिरते रहन। तो आने वाला समा जिहड़ा बहुत खास तौर पर अपने मुल्क लिए जो खतरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं, उस नाल मत्था लाउण दी अज लोड़ है साडे कोल, क्योंकि अज जमहूरी विधान सभा ने पंजाब पद्धर ते सੱਦਾ दिता सी कि लोग अपने घरों के बाहर निकल के उन्होंने योद्धियों के हक जोड़े जेलों के बैठे है कि दुनिया अपने लोगों ने उन्होंने जेलों के चुनिया हुआ है, उन्होंने बाहर कढ़ाने जदोजहद जी आप शुरू करिए। तो मैं बेनती करूँगा साढ़े को जमहूरी विधान सभा के जनरल सकत्तर प्रोफैसर मोहन सिंह जी वो पहुँचे हुए हैं, तो मैं बेनती करूँगा कि वो चंद शब्द अपने नाल साझे करेंगे। बातें आप अच्छे हुए और ये गल समझते हुए कि सरकार की नीति ते पूंजीवाद की नीति एक साझ ये है कि व्यक्तिवादता कर दो कले सुधार लो, और वो जो करोना का असर नहीं सगा उदों भी 2 महीने अपन घर बंद करता, और जो हुण करोना आ रहा है क्योंकि वो एक नैचुरल कर्व है जिहदे हर उसका एक पीरियड है, कुछ जल्दी बढ़ता घट करता है, लेकिन अपने पंजाब में थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन यदी कर्व हिंदुस्तान बढ़ रही है। इस समय में एक दूसरा जो पक्ष है कि सरकार अपनी नीतियाँ, मैं कहना उन्हें 2 लफ्ज़ जो कि रिफॉर्म वर्ड कहन कि जी असी सुधार कर रहे हैं तो उन्होंने विगाड़ पढ़ो, रिफॉर्म में डिफॉर्म पढ़ो, कि जो वर्करस के हकों से गल की कि जी रिफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअली वो डिफॉर्म किया उन्होंने हक होए। किसानों के उत्ते जो 3 ऑर्डीनेंस आए वो वर्चुअली किसानों उन्होंने जमीनों तो बेदखल करने का बहुत सारे मेरे को प्रमाण भी, और जोड़ा मतलब इन्वायरमेंट इंपैक्ट असैसमेंट कि किसी चीज़ को भी करने तो पहला तुसी वातावरण के उत्ते ये देखना है, उन्होंने भी चोरी छपे, क्योंकि वो भी मार्च ही शुरू किया, जून तक वो कहते क्योंकि लोग बोल नहीं सकते, जो 60 दिन का टाइम देता लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं पास कर लिया, जिन्होंने वो उत्ते और फिर बाद दिल्ली हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भी नहीं 11 अगस्त तक करो। ਜਿਹੜੇ लोग वो उत्ते चेतनता फैला रहे सी, सरकारी एजेंसी ने उन्होंने वैबसाइट उन्होंने सारा जो मास मीडिया से कंट्रोल कर, तो यहो जी सिचुएशन से आप है। और जी गल साढ़े चिंता का ज़्यादा विषय बनी क्योंकि आप लगातार कहते हैं, और मैं थोड़ा एक बहुत जानकारी साझी करना चाहना कि असी ऑल इंडिया फोरम टू राइट टू एजुकेशन आनंद तेलतुंबड़े साढ़े नैशनल एग्जैक्टिव के मैंबर थे, गौतम जो उन्होंने आई तो असी 6 अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, मतलब उस फोरम वालों जी पूरे हिंदुस्तान की सारिया टीचर स्टूडेंट बुद्धिजीवी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी है, और उसका जवाब कल आया कि जी तुहाडी पर जी हैगी है वो असी 150 दिन तो बाद
ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਫਰੀडम, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2000 ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨੇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਈ ਵੱਖੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਨਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੰਜਸਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 4-4, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੜੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਰਕ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵਰਵਲ ਰਾਓ ਤੇ ਲੜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਲੰਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਆਹ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ FDR ਦੀ ਮੇਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਵਾਂਗਰ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਟੂਣੇ ਵਾਂਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਭਾਅ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਚੇਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ 5% ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 97% ਬਚਣ ਦਾ ਸੀ, 2.5% ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ 95% ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੱਖੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹੀ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ 1970 72 75 76 ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਚਲਾਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜੇ 5 7 10 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, FIR ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੰਦੂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਆਹ ਫੇਰ ਬਦਲ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਬਾਲਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣੀ 5 7 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜਫਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ, ਬਈ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਇਹ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਆ ਯੂਪੀ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 7-8-10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ 1200 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, 1200-1300 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੈਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਲਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਬਰਬਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ 81 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਬਹਿਸ ਚਲਾਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਰ ਦਵੋ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਯਾਦਗਾਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬੀ ਨਰਕ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਲੋਕ ਜਗ ਸੇਵਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵਰਵਰ ਰਾਓ ਹੁਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ
ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ना दे बंडल वाली मोदी हुकूमत मुर्दाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 लोक पक्षी बुद्धिजीवियों कारकुनां नूं रिहा करो लोक पक्षी बुद्धिजीवियों कारकुनां दे पाए झूठे परचे रद्द करो धर्म दे नां ते लोकां नूं लड़ाउण वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद